जय श्री राम। जय गोटे ये छुटिया षड़विंश बोली गोविंद गुण जेते वर्णमान कहबी तोते बुझाई सुनो रामदास होइतु हर्ष वृथा काल जीव बही है संसार समय अति मायामय समाज समय को पूजा कर संज्ञाहीन हेले ज्ञान बुड़ीजीव न रहिब कूल तोर शपथ बरसु यही 13 जन्मे बेनी रूप हेबी मुई रूपेक गृह बसी रही आरेक तपस्या ढाई ये जो कथा कहले जे रूपेक गृह बसी करुला आरेक तपस्या ढाई जो 7 वर्ष जो 13 जन्म जे आसी अचानक कथा निज कथा कहते सी जे तांकर 7 वर्ष गोटे रूप हम 7 वर्ष आ गोटे जे 7 वर्ष गोटे रहा घरे रही आउ गोटे रूप जा 7 वर्ष हो गले आउ गोटे रूप जा ध्यानटा हो जे कहूनी शपथ बरसु यही 13 जन्मे बेनी रूप हेबी मुही रूपेक गृह बसी करुला आरेक तपस्या ढाई जे 7 वर्ष जे टे गभीर भाव में देखिले जे गोटे जन्म तांकर से कथा कहते जो थी से कौन कर ना रूपेक गृह बसी करुला आरेक तपस्या ढाई शपथ बरसु यही 13 जन्म बेनी रूप हेबी मुई जे 7 वर्ष से बेनी रूप हेबे माने जो जन्म होते से गोटे रूप पुणी 7 वर्ष पर आ गोटे रूप आम देखा बर्तमान तो गोटे शरीर जदि देखा जे 7 वर्ष पर से तपस्या कले आ घरे 7 वर्ष रोते ये कथा नुहे से कथा तो यही कथा नहीं तार आखिरिक अर्थ हूँ बहुत कष्ट जी ज्ञान कहवा कथा ठाकुर को आश्रा करी जे जो लक्ष्य करी एबे 7 वर्ष भी पिला रखीदे 7 वर्ष हो गले खंडगिरी आनिकी रखीदे 7 वर्ष घरे थिला ये 7 वर्ष तपस्या कला ये कथा समझे बुझीपारे कि तार आखिरिक अर्थ से नुह से शक्तिटा गोटे जगार केन्द्रित सब रहे ना रही भी से मनीष बंचीपार ना ठाकुर शक्ति तेणु से बुझा पड़ो जे से प्रथम कौट जन्म होते 7 वर्ष होता बेले आउ कौटी शक्ति जाकि कम करूँ तेणु शक्ति की से मु बोली कहते शरीर को कही ना तेणु 7 वर्ष आ गोटे जगार से गोटे घर थिला बेले आरेक जाकि तपस्या कर तप आचरण कर तेणु जे उभय नथिबे कही होनी उभय भी थिबे तेणु घरे रही माने आर आखिरिक अर्थ हूँ जे शरीर भितर है कि गोटे जो प्रथम जन्म से शरीर भित्तिक रही द्वितीयटा तपस्या जो कहुई से ब्रह्मांड को जीव तेणु व्यक्ति दुई हो पारती शक्ति किंतु गोटे गोटे स्वाभाविक समस्त नुह कि आम जो शरीर भीतर रही ज्ञानटा पाइबा शरीर बाहर ज्ञान पाइबा से शरीर बाहर ज्ञानटा तो एमती मिलजनी बही कि पोथी कौट पाइबनी से गुरु द्वारा प्राप्त होता ईश्वर कृपा तेणु ये जो कथा मोर व्याख्या अनुसार कहूँ जे गोटे जन्म तार 7 वर्ष पर आ गोटे जन्म ये गोटे कार्य कर सी गोटे कार्य करेंगे तेणु बेनी रूप कि से कार्यटा करुवे उदाहरण स्वरूप बहु संख्यार देले भी बहुत गुरु बा अचानक महापुरुष निजे भी महामंत्र को श्रेष्ठ कर महामंत्र ही श्रेष्ठ चैतन्य महाप्रभु श्रेष्ठ किंतु किंतु पुणी से कहीं तप आचरण करुले जदि महामंत्र तो आम उद्धार हो तेणु एत तप जप से कहीं करुले एत तपस्या करुले कहीं करुले ना बेनी रूप हवाई गोटे मंत्र पर जानिले पुणी तत्व पर ताकू जानवे फेर तत्वातीत तत्व अतीत भी अच्छी तेणु
ଏଇଟା ବେନି ରୂପ କୁହାଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ବହୁତ ମନ୍ତ୍ର ଭଜୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ର ଆନନ୍ଦ ତୀର୍ଥ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ର ବଧୁନାହାନ୍ତି। ଫେର୍ ବି ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ତପସ୍ୟା କରୁନାହାନ୍ତି କି? ପୁଣି ଫେରେ ଆହୁରି ଗୁରୁ ମିଳିଲେ ତପ ଛାଡ଼ି ଦେଉନାହାନ୍ତି କି? ତାର ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ଗୋଟେ ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ମିଳେନି, ତପସ୍ୟାର ଅନ୍ତଟା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶରଣ ପଶିଯିବ ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ନିର୍ବିକାର ହେଇଯିବ। ଆଉ ତପସ୍ୟା ବି ତାର ବିକାର ରହିବ, କାରଣ ଭଲ ସମୟ ଦରକାର, ଭଲ ସ୍ଥାନ ଦରକାର, ବୁଝିଲେ। ଆଉ ମନ୍ତ୍ର ଜପିବା ବେଳେ ତ ଆହୁରି ଶୁଦ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ନାଇବ ଇଏ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ତତ୍ତ୍ୱାତୀତ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ତାଙ୍କର ଚନ୍ଦନ କାହିଁ ମାରିବେ, କ'ଣ କରିବେ? କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀର କଥାକୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନେଇ କରାହେଇଛି। ଆଉ ବାହ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଏଇଆ ଆଉ କ'ଣ? ବାହାରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ, 7 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହେବ। ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ସେମାନେ ଶରୀର ଭିତ୍ତିକ କାମ କରୁଥିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମରେ ସେ ତପସ୍ୟା କରି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ମୋ ଜ୍ଞାନରେ କହିଲେ, ଏଇଟା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଗୁପତେ ଗୃହରେ ବସି କରୁଥିଲା ଆରେକ ତପସ୍ୟା ଧ୍ୟାୟୀ। ହିମାଦ୍ରିଗିରିରେ ବସି କେତେ କାଳ ତପେ ବାୟୁ ନିରୋଧିବି, ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାକୁ ସେ କାଳରେ ରାମ ଜ୍ଞାନରେ ଠାବ କରି। ଏଇ ଯେଉଁ ହିମାଦ୍ରିଗିରିରେ, ହିମାଦ୍ରି ମାନେ ହିମାଳୟରେ, ଯେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଆଡ଼କୁ ପଳେଇଯିବ ଯେ ହିମାଳୟରେ ସେ ଥିବେ ନା ନାହିଁ। ତତ୍ତ୍ୱଭିତ୍ତିକ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି, ଆମେ ଦେଖିବୁ ଦୁଇଟା କଥା ରାମାୟଣରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖିବ ଯେ ଶିବ ଠାକୁର ହିମାଳୟ ରହନ୍ତି। ହିମାଳୟ ସେ ଯେତେବେଳେ ରାମାୟଣ ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଲେ କାହା କାଳ କୁମ୍ଭକ ଋଷି ବା ଯିଏ ପିଇ ଯାଇଥିଲେ ସାଗର କିଏ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷିଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶିବ ଠାକୁର ଆସୁଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କର ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶକ୍ତି ବୋଲେ ଶିବ ଶକ୍ତି, ହଁ, ଇଏ ଉଭୟ କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ? ହିମାଳୟରୁ। ହିମାଳୟରୁ ଆସିଲେ, ହେଲା ନା? ତାହେଲେ ହିମାଳୟ ଶବ୍ଦଟାର ଅର୍ଥ ସେ ତତ୍ତ୍ୱଭିତ୍ତିକ କରିଛନ୍ତି ରାମାୟଣରେ ଯେ ହିମାଳୟ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବା ଅହଂଟା ସେଠି ଅଛି। କେଉଁ ଅହଂଟା? ବିଶାଳ ଅହଂ ସେ ସୃଷ୍ଟିଟାକୁ ପାଳୁଛନ୍ତି। କାହା ମାଧ୍ୟମରେ? ନା ସତୀଙ୍କ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସତୀ ରହୁଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ସତୀକି ନେଇକି ଆସିଲେ। ଯଦି ଉଭୟ ଆସି କେଉଁଠି ପାଦ ରଖିଲେ? ମାଟିରେ ରଖିଲେ। ମାଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ, ହିମାଳୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାରର ପ୍ରତୀକ। ବୁଝି ହେଉଛି ନା? ତେଣୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ହିମାଳୟରୁ ଜ୍ଞାନ ଆସିଲା ନା, ଶିବଠାକୁର ମାନେ ଜ୍ଞାନ, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। କେଉଁଠିକି ଆସିଲେ? ଭକ୍ତିକି ଆଇଲେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତିରେ ଦେଖିବ, ଭକ୍ତିରେ ଟିକେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ନବଦା ଭକ୍ତି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରବଣ, କୀର୍ତ୍ତନ, ସ୍ମରଣ, ପାଦସେବା, ଅର୍ଚ୍ଚନ, ବନ୍ଦନ, ଦାସ୍ୟ, ସାକ୍ଷ୍ୟ, ଆତ୍ମନିବେଦନ, ଆଦେହରେ କେଉଁଠି ତୁଳସୀ କଥା ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି ଯେ ତୁଳସୀ ଦେବା। ଇଏ ସବୁ ଶାରୀରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ା ହେଲା। ଆଦେହରେ କହିବ ଅର୍ଚ୍ଚନ, ଅର୍ଚ୍ଚନ ମାନେ ବି ନୁହଁ ଯେ ତୁମେ ଯେଉଁଟା ଭାବୁଛ ତୁଳସୀ ଦେଇକି ଅର୍ଚ୍ଚନା, ନାଇଁ, ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା। ବୁଝି ହେଉଛି କି? ତାକୁ ହିମାଳୟ ହେଲା ଅହଙ୍କାର ପ୍ରତୀକ, ଇଏ ହେଲେ ସତୀ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ଅହଙ୍କାର ସହିତ ବିଶ୍ୱାସ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଭକ୍ତି, ଭକ୍ତି ବୋଇଲେ ପୃଥିବୀ, ପୃଥିବୀରେ ଯେତେବେଳେ ପାଦ ଦେଲେ ସେ ଭକ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ପାଖରେ ତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ ଥିବାରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ମାନୁଛି କି ମନ୍ଦିର ମାନୁନି? ନାଇଁ, ସେ କହୁଛି ନାଇଁ, ଭକ୍ତିର ବି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେଣୁ ପାଦ ରଖିଲେ କେଉଁଠି? ଭୂମିରେ। ତାପରେ ଭକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ଭକ୍ତିର ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଭାବ ବା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନଟା କୁ ସେ ଭୁଲିଯାଏ। ସେ ଭକ୍ତି ଭିତରେ ଆସିକି ରାମାୟଣ ଶୁଣିଲେ ନା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ରାମାୟଣ ଶୁଣିଲେ କାହା ପାଖରୁ? ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ପାଖରୁ। ସିଏ କାହିଁ ଶିବ ଠାକୁର, କାହିଁ ଅଗସ୍ତ୍ୟ, ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ରାତି କ୍ଷୁଦ୍ର, ଇଏ ମହାନ ମହାନ। କିନ୍ତୁ ବସିଲେ ତଳେ, ବ୍ୟାସ ଆସନେ କିଏ? ଅଗସ୍ତ୍ୟ ବସିଲେ। ତେଣୁ କେଉଁଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ସିଏ କେଉଁଭଳି ବୁଝେଇଥିବେ ରାମାୟଣ, ଯିଏ ଲେଖିଛି ତାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ ଅଲଗା କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ବୋଧନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସତୀ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ଗଲେନି ବା ଭକ୍ତି ନେଇକି ଗଲେନି, ସେ ଅବିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ଗଲେ। ଶିବ ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ତାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଜ୍ଞାନ ନେଇକି ଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେଉଁ ଠାକୁର ଦେଖାହେଲେ ସୀତା ଚୋରି ହେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଇଏ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଇଏ ମୋ ଠାକୁର ବା ଗୁରୁ, ସିଏ ସେତେବେଳେ ହସିଲେ, କହିଲେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ଆପଣ ଗୁରୁ କେମିତି ଗୋଟେ ମଣିଷ ହେଲା।
ଏଇ ଅବିଶ୍ୱାସଟା ନେଇକି ଗଲେ ସେ ଭକ୍ତିଟା କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କର ପଳେଇଲା କାହାର ସତୀଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ପଳେଇଲା ଏଣେ ଭକ୍ତି ବି ପଳେଇଲା ସେ ମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିକି ଯାଇକି ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ଫଳଟା କ'ଣ ହେଲା ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ରାମ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମମୟ ସଂସାରଟା ବ୍ରହ୍ମମୟ ଦେଖାଗଲା ରାମମୟ ତେଣୁ ସେ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ବା ମନା କଲେ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କଲିନି କିନ୍ତୁ ଶିବ ଠାକୁର କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ସେଇଦିନ ତପସ୍ୟାରେ ବସିଗଲେ ଆଉ ସତୀ ବହୁତ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ ମୋତେ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ କାରଣ ମୁଁ ସୀତା ରୂପ ନେଇଥିଲି ତେଣୁ ସେ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞରେ କ'ଣ ହେଲେ ଝାସ ଦେଲେ ଝାସ ଦେଲା ପରେ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେଲେ ଫେରେ କେଉଁଠି ହିମାଳୟଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୈନାକ ପର୍ବତ ଠାରୁ ତେଣୁ କେଉଁ ଭାଇ ଜନ୍ମ ହେଲେ ନା ମୁଁ ଯେଉଁ ପାଇଁ ମୋତେ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଠାକୁର ଯେମିତି ରାଧା କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଏତିକି ଗୁଣ କମ୍ ଅଛି ମୋତେ ଭଗବାନ କୃପା କର ମୁଁ ସେଇ ଗୁଣ ନେଇକି ଆସିବି ବା ସୀତା ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ବିବାହ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ସେତିକି ଗୁଣ ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା ବୋଲି ଆପଣ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ଆହୁରି ଗୁଣବତୀ ହେଇକି ଆସିଲେ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ସେ ପାର୍ବତୀ ରୂପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭକ୍ତିକୁ ନେଇକି ଜନ୍ମ ହେଲେ ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ ଭକ୍ତି ଆଉ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ଠାକୁର ତେଣୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୃଷ୍ଟିଟାକୁ ସେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଥିରେ ନା ଜ୍ଞାନ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତେଣୁ ଭକ୍ତିଟାକୁ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସଟାକୁ ପାର୍ବତୀ ହିଁ କୁହାଯାଏ ବିଶ୍ୱାସ ଭକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଥିଲା ସିଏ ବି ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା ପରେ ନାରଦ ଫେର ବି ତା ଟ୍ରିକ୍ସ ଖେଳିଲେ ସିଏ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ କାହିଁକି 108 ମୁଣ୍ଡ ପକାଇଛନ୍ତି ବା ଆମେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ବୋଲି ଧରିନିଅ ସିଏ କହିଲେ ଆରେ ଏ ତତ୍ତ୍ୱ କଥାଟା ତାକୁ କିଏ କହିଲେ ସେ ବୁଝେ ନାରଦ କହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ତମ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ସତୀ ଭଳି ବହୁତ ଥର ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ କାରଣ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭକ୍ତି ନଥିଲା ସେ କହିଲେ ମୋର ତ ବିଶ୍ୱାସ ଭକ୍ତି ଅଛି ତେଣୁ ଆପଣ ମୋତେ ଜ୍ଞାନ କୁହନ୍ତୁ ତେଣୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ସୁକମୁନି ହେଲେ ସେ ଅଲଗା କଥା ଗଲା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ 108 ଯେଉଁଟା ମାଳ ହେଇଥିଲା ଆଉ 109 ହେଲା ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ପାର୍ବତୀ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାପରୁ ଯେଉଁ ସତୀ ରୂପରେ ଆସୁଥିଲେ ସେ ବାରବାର ଫେଲ୍ ମାରିକି ଯାଉଥିଲେ ଜ୍ଞାନଟା ପାଇପାରୁନଥିଲେ ଦୁଇଟା କଥା ବୁଝେଇଲେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଭକ୍ତି ରହିବ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ଦରକାର ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସଂସାରର ଉନ୍ନତି ବି କରିବା ଦରକାର ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଏ ତିନିଟା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ବୁଝିଲେ ସେଇଟା ଯାହା ପାଖରେ ଥାଏ ଆଉ ସେଇଟା ଯଦି ଦେଖିବ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ତାକୁ ନେବନି ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସ ଭକ୍ତି ବି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ସେଇ କଥା କୁହାହେଇଛି ସେଇଭଳି ବି ଦେଖିବ ହନୁମାନଜୀଙ୍କି ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର କ'ଣ କଲେ ନେଇଗଲେ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ନା ଯେ ସୀତାଙ୍କୁ ଠାବ କର ବା ଆମକୁ ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ଯାଅ ତମେ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କର ଶାନ୍ତି ଲାଭ ମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ଲାଭ କର ସୀତା ଅର୍ଥ ଶାନ୍ତି ବା ଭକ୍ତି ଯାହା କୁହ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଇଏ ହନୁମାନ ସହିତ ନେଲେ ପୁଳେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଲାଷ୍ଟରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ବି ସେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ କଥା ପାଇଁ ପଠେଇଲେ ନା ଯେ ଯାଅ ତମେ ସୀତାଙ୍କୁ ଠାବ କର କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଅଙ୍କ ତ୍ରିକୁଟ ପର୍ବତ ଏଇ କଥା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବୁଲିଲେ କେଉଁଠି ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଉ ପାଇଲେ ନାହିଁ ମାସେ ବିତିଗଲା ପରେ ଭୋକ ଶୋଷ ହେଲା ଭୋକ ଶୋଷ ମାନେ ଏଇ ସଂସାର ଆଡ଼କୁ ଫେର ଗତି କଲେ ଏତେ ବଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ନେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରୁ ଭୋକ ଶୋଷ ମାନେ ତୃଷ୍ଣା ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆସିଲା କାମନା ତୃଷ୍ଣା ଏଇଟା ଆସିଲା ଏଇ ନାରୀ ଭୋଗ କରିବା ବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଯେଉଁ ସାଂସାରିକ ମାୟାଟା ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କଲା କାହିଁକିନା ସେ ମାୟାରେ ବୁଲୁଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲଟା ହେଉଛି ମାୟା ଜଙ୍ଗଲ ତେଣୁ ସେଠି ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖାହେଲା ଯେ ସେଠି ଗୋଟେ ପର୍ବତ ଥିଲା ସେ ପର୍ବତକୁ କହିଲେ ଯେ ପର୍ବତ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ ତେଣୁ ସେଠି କିଏ ରହୁଥିଲା ନା ସ୍ୱୟଂପ୍ରଭା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରିଣୀ ଭକ୍ତି ଥିଲା ଏଣେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ତେଣୁ ସେ ସେଠିକି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିକି ପାଣି ଫାଣି ପିଇଲେ ତାପରେ ସେ କହିଥିଲେ କିଏ ସ୍ୱୟଂପ୍ରଭା ଯେ ତମେ ତମ ଭିତର ବିଶ୍ୱାସକୁ ବଢ଼ାଅ ତମ ବିଶ୍ୱାସ ଭକ୍ତି ବଢ଼ାଅ ଆଉ ନିଜ ଜ୍ଞାନକୁ ତମ ଭିତରେ ଖୋଜ ତେଣୁ ଏଇଆ ହେଉଛି କଥା ଯେ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ହନୁମାନଜୀ ଯାଇକି ସୀତାଙ୍କୁ ଠାବ କରିପାରିଲେ ଏମାନଙ୍କର ମନ ଚଞ୍ଚଳ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ଗଲେ ନାହିଁ ତାପରେ ସେ ହନୁମାନଜୀ ଗଲା ପରେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଆସିକି ସେ ସେତୁ କରିଦେଲେ ବା ସୂତ୍ରଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସରଳ ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କୁ କରେଇଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ସମସ୍ତେ ବା ମିଶିକି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଅହଙ୍କାରକୁ ବିନାଶ କଲେ ଆଉ କଥା ହେଉଛି ଏଇଆ ରାବଣ ମରିଗଲା ଏଇଟା କଥା ତେଣୁ ଆମେ କହିବାର କଥା ସେଇଆ ଯେ ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସର କଥା ବିଶ୍ୱାସ ଭକ୍ତିରୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିବ ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ଭକ୍ତି ରହିବ
अर्थात उभय समस्ते परिपूरक जदि कह जड़े मुझे ज्ञानी है मोर भक्ति ना यहाँ के नुह जड़े कह मोर विश्वास अच्छी मुझे ज्ञानी नुह ना से भी नुह ये तीन हूँ परिपूरक तेणु प्रत्येक गुरु पाखे ये तीन टा थाए गोटे भक्ति गोटे ज्ञान ये तीन टा न रही से केमती कर से आम कथा छाड़ जी से विश्वास बस ठाकुर मत देवे तो देवे तुम विश्वास हेनी तुम 9टा बाजिला मैंने तुम तुम रोजगार कर खाया तेणु गुरुंर जो मैंने विश्वास आसी भक्ति भी अच्छी नदेवे कांदी पके ज्ञान भी थाए मो बुझे किंतु कहीं तुमर सेटा होनी ये बड़ कथा बुझा दरकार छोटिया कहानीटे कहूँ भल लगे कहानीटी हूँ गोटे राजा थिले महाप्रतापी बड़शाड़ी अर्थात से 50 राज्य को आयत रखी थे ये गुण थिले भी बहुत दानशील थे मान लोक दान करवा प्रजावत्सल थे तेणु आंकर एत भल गुण एत पराक्रम एत सब भल गुण थिले भी सबू राज्यर राजा तांको सब बेले उपहार आनी दियंती अंडर रहिले भी सी भी राज्यटा से पालुं ना ना थरे गोटे राजा गोटे पत्थर खंड पठेला गोटे राजा पत्थर खंडटे उपहार देला राजा देखिले अरे केते किए सुना रूपा मोती जाने ये कौन पत्थर खंड पठे सी मंत्री देखले अति चमत्कार पत्थर माने पत्थर बहुत देखा सुंदर माने आखि लाखिजी तेणु राजा कहले गोटे कर मंत्री तुम्हें एमती गोटे कारीगर को डाक बा घरे दियो सी यही मूर्तिटा तैयारी करू ये पत्थर गोटे मूर्ति तैयारी करू जोटा कि राजभवन में सेटा राजउवास पूजा पाइबे आप 10,000 स्वर्ण मुद्रा दिया डिक्लेयर हो गला तेणु सबुठार जे बड़ कारीगर पाखे जाकि से पत्थर को देले जे 10,000 स्वर्ण मुद्रा दिया तू कर से खुशी हो गला जे मुझे गोटे पत्थर मूर्ति करदेवी मत 10,000 स्वर्ण मुद्रा मिल जाव तेणु सी निहाणा कहला ना मुझे करदेवी ना आप 2 मास भर करके देवाई पड़े ना हाँ 2 मास देवी सी सब तार कर चेष्टा कला माने जिते निहाणा हाथुड़ी बाड़ेला से पत्थर बिल्कुल शुणिला ना माने जिते बाड़ेला पारे 2 पारे 10 पारे 20 पारे 50 पारे जमा शुणिला ना एने 10,000 टंकार मोह भी लोभ अच्छे तेणु राजा को कौन कहले भी मला कहीं निहाण जो कम करूनी से बाड़े सारे 50 पार से कौन करवा आगर भी कहला मत 50 पार बाड़ेली गोटे जाक से पत्थर जमा शब्द भी करूनी आपर मंत्री सेनापति आसिले बुझिले प्रकृति होनी से कहला छाड़ तुम द्वारा न अगर कौटी देखा से आउ गोटे ता तल आज कहला कर नहीं गले कहले तो भी से पैसा सी सब कहला मुझे देखे करदेवी आ 2 मास भर से पहाड़ पकई पत्थर भांगला बुझे पत्थरटा भांगला तापर से खंड खंड भांगिकी मूर्तिटे तैयारी कला से 2 मास भर गणेश मूर्तिटे करदेला सुंदर मूर्ति 10,000 लक्ष 10,000 स्वर्ण मुद्रा से लेला तापर राजा खुशी हो गले बहुत उपहार देले ताल कहानी अर्थ कौन ये गोटे कहानी ना ना कौन यार अर्थ कौन आर कहानी अर्थ कौन जाना दरकार कहानी अर्थ हूँ जे ये जो 50 पार जे बाड़े थिला से कौन बाड़े नथिला कि बाड़े थिला किंतु तार तार थिला जे 51 पार जाइकी सेटा भांगिबो धैर्य रहिलानी ताले 51 पारटा बाड़े लगी आर जने ये जो 50 पार कौन वृथारे जाइए ये वृथारे जाइनी ये कहू जे मु पहाड़ बाड़े ना ना तू 50 पार से बाड़े थिला तार थिला 51 पार से भांगिबो ताल फायदा पाइला किए ताल प्रथम मिस्त्री कहीं पाइलानी ना से समय धैर्य रहिलानी आ गोटे पार बाड़ी देवार थिला कि आ निश्चिंत भांगिबो कथाटा बुझ जे तमें 10 वर्ष ध्यान कले तुम भाव मुझे कि तुम जान जे 10 वर्षर 10 दिन तुम फल कि 11 दिन फल कि 2 मास तुम जान ना तेणु से धैर्यटा रहा दरकार फलवा तो सियोर ना ना गछटे माने फल तुम धैर्य केते बाट ताकू कराउची सेटा दरकार आ द्वितीय वाला भाग्य से 50 पार बाड़ी ता भाग्य 10,000 ना तार गोटे पार हो
ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଯିଏ ଆଉଛି 5 ଦିନ କହୁଛି ମୋର ହେଇଗଲା, ଲୋକ ବି 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କହୁଛି ମୋର ହେଉନି ହେଲା କି। ତେଣୁ ଯେ 5 ବର୍ଷରେ ପାଇଗଲା ବା 5 ଦିନ ପାଉଛି, ଫେର ତା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେ 50 ବାର ବାଡ଼େଇଛି ନା ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ତାର ସବୁ ସାଧନା କରିଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବୁଝିଛି, କେବଳ ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୟାୟୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେଭଳିଆ ଗୁରୁ ମିଳିଗଲେ ସେ ଫଟକିନି ଧଇଲା। ଆଉ ଯଦି ଯିଏ ମନ୍ତ୍ର ଖୋଜୁଛି, ତୀର୍ଥ ଖୋଜୁଛି, ମନ୍ଦିର, ତାଙ୍କୁ କେତେ ବାଟ ନେଇପାରିବ? ଏ ତ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର କାମ। ଧର ବ୍ରହ୍ମ ଆମେ ତତ୍ତ୍ୱ ଅତୀତ ହେଇଯିବା, ତତ୍ତ୍ୱକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଦରକାର। ସେଇ ଅକ୍ଷରଟାକୁ ପୁଣି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଅକ୍ଷରଟା ସେମିତି କହିବ କ, ଧର ତୁମକୁ କହିଦେଲି କରେ କ'ଣ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝିବ? ସେଇଟା ଗୁରୁ କରିଦେବ ନା ନାହିଁ? ତାର ସେ ତାକୁ ସେଟ୍ କରିନେବ ଯେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର କର, ଚାଲ। ସେ ପଳେଇ ଯାଉଛି। କିଏ 2 ଦିନ ବି ଯାଉଛି, କିଏ ଗୋଟେ ଦିନରେ ବି ସେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଆଉ କିଏ ବି ବସିକି ତାର ହେଉନି। ଏଇଆ ଯାହାର 5 ଦିନ ହେଉଛି ତାର ପୂର୍ବରୁ ପାହାର ହେଇଛି ତାପରେ, ଆଉ ଯାହାର ବିଲକୁଲ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ବାଡ଼ିବା ଦରକାର, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର, ସବୁବେଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତ ହେଇଗଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ରଖ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।